اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين الرسول صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفع عنده إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان رب والد سيد الكونين من الجود جهرا بالأول الملك وحزنه ومعقول الذي وفقه بالحرمين. وذكر أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا قولا مقطوع السرا. فوالد ذلك لشرف عند الله آية القدرة ومع خلوصه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد روى عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفيع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يديه مستهلا فسمع دائما يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قال ذلك فأضعت على ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت إلى تحقيق السور الموت. قال ثم ألبست ورجعته فلم أنسب أغوت يسند المجد ورقد ومكبرة عن يميني فسمعت قائلا يقول لي أذهبت به قال إلى المحرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرب وذرمت والمجعل عن يساري فسمعت قائلا يقول لي أذهبت به قال إلى المشرب قال فلم يزل العبيد مني على بال حتى بعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما وقد لما يقبل عليه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. من محاسن الأخلاق وطريق انتسابته بطون الأوراق. فلما صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأوله إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاه بالمؤمنين علما ورفقا. فالمعروف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المعرف على معنى الجزاء إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معزول الإخلاق الهيبة القومية التي تبتعد منها الفرائض الأقوياء من البرية ومن السبب تعطلت الدروج والمنازل وبعبد ذكره تطيبت المجالس والمعابر. صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد بقلبه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. المد بوصف الحبيب وشرفه وله العلا بحمده ومقامه. أوصاف غيث قد تعالى مجدها أخرجت على نجم السهاب عينانه. وقد صبر الكلام بتفسير ما أراده العلم من وقائع المولد النبي الكريم وحكاية مقرأ الله في هذا العبد المبارك من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عزة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرر الاوصاف المحمديه الهدى توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سيدي مسكنا وفعل به محمودا ويكتب عملي بالعمل مقبولا وتوجهي بتوجه الخلصه وصله الموصوله. اللهم يا من اليه تتوجه الامر فتعود دابره وعلى باب عزتي تحب رحال فتخشاها منه البيضات الغامره. نتوجه اليك باشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الامين سيدنا محمد الذي امت رساله العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله مستودع امانتك وحفظ سرك وحامل رايتك دعوتك الشامله الاب الاكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الاكبر في كل موطن من مواطن القدوه ومظهر قاسم امتدك بهبتك وسكك وسيرشاتك لاهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تغفرنا بجميع طوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تباركنا بشرف القرب إليك وإلى ذرع بغاية أماننا وتتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحفظ هذا العبيد من العابرين وفي درجة اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهدك من العابدين. اللهم إنا نسألك برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي رسالتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالكفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن أسمعت حبيبه وأجره وله وزاره وأم ببركة وشرف من جهة أولادنا ووالدينا وأن تدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم وعيادة القويم بجميع القضاء المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورة ومعنى مسمورة واكشف لهم كربة المكروبين وقضي دين المدين وكبر المذنبين وتقبل توبة التائبين وامشي رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط الأدلال الحكيم جميعا وحل الأكبار وأيده بتأييد بنيتك ونسل المولدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحسن من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدلنا في الأعمال بذاتك واسمك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamiah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan Maulid Nabi, pembacaan secara singkat untuk beliau baginda Nabi Muhammad SAW yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah. Hingga acara selanjutnya sambutan yang pertama sambutan Bapak Mawon, Bapak Kepala Desa Sragen Kulon, beliau Bapak Puryanto. Kami dan dapat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Panjenenganipun sesepuh ingkang kinten ingkang hormati Al-Ustaz Hafiz Muhammad bin Cekap Al-Haji saking Rambang, ingkang hormati Ketua Panitia Takmir Masjid, ingkang hormati Bapak Ibu para jamaah sedaya ingkang kula bertani lan kula banggaken. Saderengipun kula matur semoga kula dherekaken aturaken puja dan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing wekdal punika panjenengan dalasan Allah masih dipun paring nikmat sehat, nikmat sempat barokah lan hidayahipun sehingga tasih saged ampal silaturahmi inggih menika cara maosah Nabi wonten ing Masjid Radhaul Amin. Angel. Ingkang salajengipun sholawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo safatipun wonten ing akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang hormati, Allah matur suwun sangat dumateng panitia takmir masjid ingkang inggih punika sampun ngawontenaken pangaosan Maulid Nabi. Mugi-mugi kanthi pangaosan inggih punika makinipun saged nikataken takwa lan iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi salajengipun kanthi pangaosan inggih punika inggih Maulid Nabi kita sedaya saged nyontoh dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedayanipun emake saged sae sedayanipun. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, kalau mriki saking pemerintah Kelurahan Sragen Kulon nyuwun dumateng Bapak Ibu sedaya semoga kita tansah ningkataken iman lan takwa kita jadi persatuan dan kesatuan. Amargi wekdal sapunika emake sampun mendekati di mereka tahun politik pemilihan legislatif DPR, DPD, wakil presiden dan wakil presiden. Insya Allah ingkang dilaksanakan di tanggal 11 Februari 2021. Oleh menika Allah nyuwun dumateng warga masyarakat wonten ing Jetis khususipun wonten ing Kelurahan Sragen Kulon. Saestu monggo kita jadi persatuan dan kesatuan keguyuban gotong royong. Bilih panjenenganipun panjenengan sedaya beda pilihan monggo menika hak panjenengan panjenengan memilih warna napa kemawon menika inggih menika panjenengan dadosipun ingkang bakal inggih menika saged jadi ketertiban keamanan wilayah kita masing-masing. Kemudian aku mengatakan Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken amargi mangkenipun wekdal sampun dalu menika tausiah saking adik kepilihan yang matur wonten asrofaden sami kata atur kawula ingkang kira-kira wonten pakali panjenengan sedaya Allah nyuwun agung samudra pangsami. Akhirul kalam Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa acara inti pada malam hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Maulidatul Hasanah oleh beliau Habib Muhammad Cekap Al-Hasmi yang berasal dari Mojokerto, namun beliau saat
nanti sudah tinggal di Sragen. Insyaallah mudahnya buat kita semua menjadikan kita tambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Apa itu lagi? Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرة المحترمين أيها الأساتذة الشرفاء والأمراء الأعزاء والحاضرين والحاضرات الأحبة, para ustadz, para tokoh masyarakat, takmir masjid Raudhatul Amin yang saya muliakan, yang mulia para ustadz-ustadz, para tokoh masyarakat, dan juga yang saya muliakan juga para umaroknya, para hadirin dan hadirat yang saya cintai dan saya hormati. Fotonya itu agak efek di fotonya. Cetak bersih. Sallallahu Nabi Muhammad. Salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para ustaz, para tokoh masyarakat, pemerintah kita, dan juga yang menjadi sebab acara ini terlaksana diberikan oleh Allah panjang umur, bisihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Semua urusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kesehatan yang sempurna, zahiran wa batinan, sihah wal afiyah. Amin ya Allah. Dan juga malam yang penuh berkah ini kita diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ini masjid Raudhatul Amin. Amin. Maka riwayat amin itu semuanya masjid amin. Mudah-mudahan semuanya sebagaimana namanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan juga untuk tidak lupa juga kepada Bu Hadro An-Nisa. Wah, ini ibu-ibu solehah kita ini, Masya Allah. Amin. Tidak situ kok, situ semuanya juga solehah. Amin. Mas Joyo solehah, Mas Joyo, amin. Tamin kebib. Masya Allah. Kita di wong wedok. Yang Solekan. semangat dari makruh ya, pernah dari makruh ya, iya, sering ketemu nggak asing. Apalagi dengan Ustaz hari ini luar biasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, Allah izinkan kita untuk merayakan kelahiran manusia yang mana Allah katakan kalau selama beliau ada, maka Allah tidak akan mengadab suatu kaum.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim," katanya Allah. Dan tidaklah Allah mengadab suatu kaum kecuali engkau. Apa ketika engkau masih berada di antara mereka. Para ulama ahli tafsir menafsiri, Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama di situ ada Nabi Muhammad, semasa hidupnya Nabi Muhammad maupun setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau setelah meninggalnya Nabi Muhammad? Hidup di hati umatnya, hidup di dalam rumah-rumah umatnya, dengan menghidupkan sunnahnya, dengan menghidupkan akhlaknya, dengan menghidupkan ilmunya, warisannya Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan mengadab kaum tersebut. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama mereka beristighfar kepada Allah, memohonkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini manusia yang luar biasa, Bu, Pak. Manusia yang Allah siapkan jauh sebelum kelahirannya. Jangankan manusianya, umatnya itu loh. Umatnya kita itu sudah diceritakan oleh zaman-zaman sebelum beliau. Makanya kita ini wajib bersyukur bisa merayakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Loh, apakah acara seperti ini adalah suatu hal yang tidak baik? Loh, gimana kita mau bilang ini hal tidak baik, sedangkan isinya adalah baik. Terkadang ada orang yang merasa ini acara bagus nggak ya? Bagus. Oh ini gini, ini acara bagus. Kenapa? Isinya bagus. Sama kalau Anda bikin lotes, apa lotes ya? Rujak, tahu rujak Bu? Rujak itu isinya bagus-bagus, maka rujak itu bagus. Isinya buah-buahan. Umpamanya Anda bikin jus, masukkan ke blender, ada semangka, ada kurma, di jus. Itu kira-kira jusnya bagus apa enggak? Sehat apa enggak? Sehat. Kenapa isinya semangka sama kurma? Ketika jadi jus tetap sehat. Itu juga acara malam hari ini. Kita berkumpul di sini, dengarkan sejarahnya Nabi Muhammad. Dibacakan di dalam Sintubiron sejarah nih baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kula boten ngertos niku sing diwaca nopo suara. Kula boten paham, ngoten nggih? Nggih. Sing diwaos wau, sing tujuh sampean semerap boten artine. Boten. Oh, waduh Mas saya yakin boten ya. Masya Allah. Sing jelas isinya sejarah Kanjeng Nabi niku betul sekali, nggak salah. Tapi sejarah itu wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak, katanya Allah. Allah menceritakan sejarah para anbiya kepada Nabi Muhammad tujuannya untuk menguatkan hatinya baginda Nabi Muhammad. Padahal hati paling kuat semua makhluk itu hatinya Nabi. Kenapa kok masih dipisahkan, diceritakan? Ini sebagai hikmah buat umatnya. Kalau kamu gak pernah tahu sejarah orang-orang soleh terdahulu, kamu gak pernah pelajari tentang bersejarahnya baginda Nabi Muhammad, hatimu gampang goyang. Ibadahnya banyak, ibadahnya luar biasa, tapi gak ngerti sejarah orang dulu. Lihat, dia akan merasa suci di antara hamba-hamba Allah yang lain. Kenapa? Dia melihat dirinya paling bagus. Dia gak tahu sejarah orang soleh sebelumnya. Ketika dia gak tahu sejarah orang-orang soleh, kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, banyak maksiat, lihat, dia akan semakin jauh, takut tambah lari daripada Tuhannya.
bukan tambah mendekat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau takut sama singa itu mendekat atau menjauh? Menjauh. Anda ketemu singa di jalan, mendekat atau menjauh? Menjauh. Anda umpamanya punya utang di bank, ketemu sing nagih, mendekat atau menjauh? Menjauh. Masya Allah. Agak wani jawab. Ketawa ini. Angel. Yesus. Model sing ngajar ngaji nasabah iki 80% ya. Muga-muga kabeh sing duwe utang nang lunasi. Amin ya Allah amin. Wana dari Mas Jawa. Utang ya Mas. Enggak kartu model. Masya Allah. Anda kalau takut sama singa menjauh, selamat. Tapi kalau Anda takut kepada Allah, mendekat, jangan tambah jauh. Tambah didekati Allah. Saya dosanya banyak, saya ini dan itu. Maka dari itu bersyukur Anda wahai para bapak, para ibu, yang hari ini ditakdirkan Anda lahir menjadi umat Nabi Muhammad. Yang malam hari ini kita bisa berkumpul bersolawat bersama dengan Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Bersyukur. Sedikit tak kisahkan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau membaca di dalam Allah. Lamma ra'a Musa alaihissalam di Taurat ummatan mausufatan bi awsafin hamidatin. Ketika Nabi Allah Musa melihat dalam kitab Taurat, melihat suatu umat yang disifati dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Sa'ala adilkal ummah rabbahum man dia. Nabi Musa tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Tuhanku, ini ada umat sifatnya bagus banget, luar biasa, istimewa. Siapa mereka ini ya Allah? Wa ayu nabiyyin nabiyuha." Dan nabinya itu siapa, nabinya umat ini? Maka dijawab Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dia ummatu Ahmad sallallahu wasallamu alaihi." Yang kamu baca di Taurat itu Musa, yang sifatnya bagus, yang umatnya disifati dengan sifat-sifat yang istimewa, itu umatnya Ahmad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Pak, Bu, kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad udah diceritakan kepada umat-umat terdahulu istimewa umatnya Nabi Muhammad ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama orang-orang itu, Anda kalau punya masalah di dalam rumah tangga, Anda punya masalah di kehidupan Anda, jangan Anda bandingkan dengan ekonominya Anda. Jangan Anda bandingkan dengan strata sosial Anda, jangan. Atau Anda bandingkan dengan suatu hal yang membuat Anda semakin menjauh dari Allah, jangan. Ingat baik-baik. Yang bisa Anda petik daripada malam hari ini, mungkin Anda memiliki pangkat yang tinggi, saudara. Anda mulia sebab Nabi Muhammad. Amin. Allah ceritakan Anda sebelum Anda dilahirkan. Itu semuanya sebab Anda menjadi umat Nabi Muhammad. Anda menjadi makhluk yang mulia. Anda menjadi derajat Anda dinaikkan oleh Allah begitu tinggi sebab Anda menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana tidak ada riwayat mengatakan seperti ini? Ketika Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah ya Rabbi, inni ajidu fil arwa ummatan yusalluna fil yawmi wal laylati khamsa salawati fi khamsin sa'atin min an-nahar wa tuftahu lahum abwabus sama' wa tanzilu alaihim ar-rahmah waj'alhum ummati
Qala hum ummatu Ahmad. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi, aku melihat di dalam Taurat ini ada suatu umat yang seharinya sholat 5 waktu. Berapa? 5 waktu. Berapa? 5 waktu. 5 waktu subuh keterongan. Kadang wis tangi nang jeding turu mah Turun ke jeding. maneh balik maneh nang kasur turu maneh. Kadang melekan gayane koyo yes-yeso, barang krungu ngaji ate subuh langsung ngantuk. Wonge teko. Wonge. Penting. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Ya Karim. Terkadang nyun sewu para bapak para ibu. Sedinten mumpung 5 niku abote luar biasa nggih apa nggih? Nggih. Masya Allah, kadang isih melek krungu adane langsung ngantuk. Krungu adzan langsung Ngantuk. Kadang aja ngenteni adzan krungu dokter tes nami masjid lho. Cek. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Akhirnya adzan, Mas Liu sedikit turu dulu enak ini. Masya Allah, 14 pol. Apa mana ngati subuh? Wong pikiran wae ngali lah. Wong gak masalah wae. Koyo pikirane koyo bobok. Wah, saya lagi pusing. Saya lagi banyak pikiran. Alah cedak subuh turu wis salah. Cedak subuh turu. Kadang orang turu gak iso sembahyang. Padahal sehari cuma 5 waktu. Anda nih sampai sing seragam sholat yang sudah Allah beri kekuatan untuk bisa sholat, terus minta sama Allah. Yang belum dikasih kekuatan oleh Allah sholat, minta sama Allah dan salahkan diri sendiri. Saya mau tanya yang hadir, masjidnya sudah ada atau belum? Sudah. Yang adzan sudah ada atau belum? Ya. Tempat wudhunya ada atau belum? Sudah. Anda tinggal apa? Tinggal datang sholat. Ngono dadak bablas tutup pasar bubar. Kadang dilewati kok. Ana. Hadir. Hadir. Ngaji. Ngaji. Monggo hidayah kok. Amin ya Allah, amin. Masya Allah. Sholat 5 waktu kemudian apa? Waktu tahu ablahum abwabus sama, dibuka pintu langit nih. Dibuka. Abwab pintu langit, bukan cuma satu pintu, banyak pintu dibuka. Orang dulu dah ada, sholatnya cuma 5 waktu itu dah ada. Banyak. Kita ini sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad, banyak syariat yang berat dihilangkan sama Allah, tinggal syariat yang ringan. Alhamdulillah. Nabi Muhammad saking cintane nang umat tidak gelem syariat sing abot-abot, tidak gelem. Ini yang dari sekarang Anda hadapi ini syariat yang ringan-ringan. Maka dari itu mudah-mudahan setelah kita merayakan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, kita semakin semangat di dalam untuk melaksanakan dan mengerjakan sholat. Amin Allahumma Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Qala ya Rabbi inni ajidu bil awwal ummatan subha'a dalila ahlamihim ya'rifuna al-baha'im. Masya Allah. Nabi Musa tanya lagi sama Allah, ya Allah, aku lihat di dalam Taurat ini mensifati umatnya Nabi Muhammad, paling banyaknya itu kebanyakan dari mereka orang-orang polos, orang-orang yang mungkin tidak ngerti apa-apa, tidak terlalu pintar, polos. Bahkan mereka itu mengembala hewan ternak. Wa yastaghfiruna minadz-dzunub
ila fihi fala tastajiru fi jawfihi hatta yughfarullah. Kemudian mereka itu sering beristighfar. Dan ketika mereka makan, tidak sampai makanan menuju lambungnya kecuali Allah sudah mengampuni semua dosanya. Amin. Beliau. Makanya kita lihat umat Nabi Muhammad itu rata-rata polos-polos. Kak, sing pinter mek sithik seakan-akan seperti itu. Artinya kelihatannya paling banyak ya. Ya tetap ketok akeh sing pinter. Cuma kalau diglobalkan itu kebanyakan adalah orang-orang polos biasa yang mungkin ibadahnya tidak terlalu banyak gitu loh maksudnya. Kadang cuma bisa mengembala hewan, tapi ketika dia makan suatu makanan, belum sampai makanannya ke perutnya, Allah sudah mengampuni semua dosanya. Amin ya Allah, amin. Sebab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saking cinta kepada umatnya, umatnya dipermudah untuk diampuni dosanya. Itu makna daripada kalimat tersebut. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad bangga, senang, jaga, jadikan ini pangkat tertinggi di dalam hidup Anda. Jangan karena suatu hal masalah duniawi Anda lupa bersyukur kepada Allah telah dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Berapa banyak daripada umat-umat Nabi Muhammad yang mungkin bukan hanya malam ini, di malam-malam yang lain lupa bahkan mungkin menyakiti hati Nabi Muhammad. Tapi saat ini Anda sedang duduk di sini, insya Allah Nabi Muhammad ridho kepada kita. Amin ya Allah, amin. Nabi Muhammad senang melihat kita berkumpul di malam hari ini. Amin ya Allah. Umat yang begitu diangkat derajatnya oleh Allah tinggi sebab nabinya adalah Nabi Muhammad. Walaupun banyak melaksanakan kesalahan, walaupun banyak bermaksiat kepada Allah, sering nyakiti hatinya Nabi Muhammad, tetap yang nanti dicari di akhirat oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam. Apakah Anda tega menyakiti seorang manusia yang memikirkan Anda ketika sakaratul maut? Baginda Nabi SAW ketika sakaratul maut datang malaikat Israel kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel, jikta zairan am khabiban? Wahai Israel, kamu datang ini ziarah, datang bertamu kepadaku atau untuk mencabut nyawaku? Dijawab sama malaikat Israel, jiktu zairan wa qabidan in syi'ta ya Rasulullah. Aku datang berziarah kepadamu ya Rasulullah dan juga akan mencabut nyawamu jika engkau berkehendak. Kemudian Rasul SAW terlihat wajahnya itu bingung, kayak bingung gitu. Kemudian beliau bertanya kepada Israel, aina Jibril ya Israel, di mana Jibril? Rasul SAW bukan bingung terhadap nasibnya nanti, saudara. Enggak. Rasulullah enggak takut karena sudah diampuni semua dosa-dosanya. Rasulullah pasti selamat. Nabi Muhammad pasti selamat. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni semua dosa-dosanya Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad tidak memiliki dosa. Apakah Nabi Muhammad kebingungan takut tidak masuk surga? Surga diharamkan siapapun yang memasukinya sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Amin ya Allah. Nah, Nabi Muhammad tidak takut akan dirinya karena tahu pasti selamat. Aina Jibril ya Israel, kemana malaikat Jibril wahai Israel? Malaikat Jibril datang. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad? Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad? Kemudian Rasul SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man min ba'di li ummati min ba'di ya Jibril.
Siapa yang akan menjaga umatku setelah aku nanti, wahai Jibril? Anda. Ditanyakan oleh Rasulullah. Anda yang hadir di sini dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bagaimana nanti nasib Anda setelah meninggalnya beliau? Siapa yang hatinya lebih rahmat daripada baginda Nabi Muhammad? Siapa yang pernah kita kenal yang hatinya begitu cinta kepada kita? Tegakah kita menyakiti orang yang begitu cinta kepada kita? Bahkan di sakaratul maut yang ditanyakan kita, saudara, bagaimana nasib kita nanti setelah meninggalnya Nabi Muhammad? Kemudian malaikat Jibril naik, tidak lama berselang turun dan mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Habibullah, Allah yukrika salam, Allah mengirimkan salam kepadamu dan tidak akan menyia-nyiakan umatmu sama sekali. Lalu ala Nabi Muhammad. Shalom salam. Makanya para ulama menafsiri di dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat hatinya terhadap segala sesuatu yang mengenai kepada umatnya. Apapun yang terjadi kepada Anda, wahai saudara-saudaraku, Anda sebagai umat Nabi Muhammad, Anda terkena duri di kaki Anda saat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa sakit yang Anda rasakan. Jangan khawatir, Anda tidak merasa sakit sendiri, enggak. Bahkan sakaratul maut ketika malaikat Israel menarik roh mulia baginda Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sakit berat, bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel, pelan-pelan ya Israel. Israel menjawab, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku enggak pernah lebih pelan menarik roh seorang manusia kecuali seperti ini. Engkau paling pelan, engkau paling lembut. Ya Israel, kalau aku sebagai kasih Allah, engkau tarik merasakan sakit begini dasarnya, bagaimana umatku? Anda lagi yang disebut. Salam Nabi Muhammad. Yang disebut Anda lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana ya Allah? Separuh daripada sakitnya sakaratul umatku berikan kepadaku. Siapa Pak yang mau menahan sakitnya kita? Siapa? Siapa yang menggantikan rasa sakitnya kita ini? Jangankan Anda sakit, Anda nggak punya uang itu loh, nggak mau orang dekat kepada Anda mungkin. Anda nggak pegang uang, banyak yang menjauh daripada Anda. Nabi Muhammad selalu bersama Anda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan khawatir, jangan berkecil hati. Anda umatnya Nabi Muhammad. Anda umatnya Nabi Muhammad. Taruh di dalam diri Anda kepada menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jaga baik-baik itu pangkat sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau orang menjaga pangkatnya supaya nggak turun, supaya nggak dipecat, mereka mati-matian menjaga pangkat duniawinya, maka Anda sebagai umat Nabi Muhammad jaga pangkat Anda sebagai umatnya Nabi Muhammad dengan segala macam yang Anda miliki. Karena nanti di akhirat pangkat itu yang akan Anda banggakan. Pangkat menjadi umat Nabi Muhammad yang akan Anda banggakan. Pangkat menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mana surga dilarang semua umat masuk kecuali setelah Nabi Muhammad serta umatnya masuk ke dalam surga. Masyaallah. Syukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana cara menjaga tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad? Ikuti Nabi Muhammad. Ikuti ilmu, cari ilmunya Nabi Muhammad. Ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Saya sudah umur, saya sudah gak ada waktu. Paksa diri Anda untuk mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Satu sunnah, dua sunnah, mereka katakan tadi di dalam Taurat. Banyak orang-orang polos daripada umatku, yang mana mereka mengembala hewan ternak, tapi mereka selalu beristighfar kepada Allah. Banyak baca istighfar, banyak baca sholawat, maka
pintu taubat, pintu maaf terbuka lebar untuk Anda. Dan jangan sakiti sesama umat Nabi Muhammad. Anda menyakiti umat Nabi Muhammad sama dengan Anda menyakiti Nabi. Betapa besar cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga sakitnya umatnya adalah sakitnya beliau juga. Jika Anda ingin semakin dekat kepada Nabi Muhammad, jadikan diri Anda seperti Nabi Muhammad dengan merasa sakit ketika ada orang lain disakiti. Ini ajaran baginda Nabi Muhammad. Ini akhlak baginda Nabi Muhammad. Anda kalau nggak senang makan sesuatu yang Anda nggak senangi, jangan dikasihkan ke saudara Anda. Anda kalau nggak senang dicaci, jangan mencaci saudara Anda. Ini akhlak baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini kita semakin semangat untuk mencari, untuk lebih mengenal Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kita semakin semangat untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Amin. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin ya Allah. Tadi saya dengar Bapak Lurah mengatakan sebentar lagi akan ada pilihan dan kampanye akan kampanye. Ayo, jangan menyakiti sesama umat dan Nabi Muhammad. Setuju? Setuju. Walaupun bukan non-muslim, jangan disakiti. Tetap tunjukkan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad. Siapapun yang jadi, kita doakan ketika dilantik, doanya adalah nawaitu soma. Nawaitu soma. Niat kok. Kita doakan yang jadi nanti, siapapun yang jadi, doanya, niatnya menjadi pejabat adalah nawaitu soma, niat poso. Paham ya? Paham ya? Makan tempe boleh, tapi nunggu orang puasa. Makan sate boleh, silakan, tapi nunggu Begitu juga. Mau mobil yang mewah boleh, tapi nunggu kapan maghribnya? Kalau rakyatnya sudah makmur. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dan kita doakan jangan sampai kalau ketika menjabat doanya Allahumma laka sumtu. Waktu dijabat alhamdulillah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqi apa buat berdasai kabeh. Uangan kabeh. Ya. Akhirnya pejabatnya buka, rakyatnya poso. Tapi nek pejabatnya poso, rakyatnya gampang, gak usah tukaran. Tak dungakno pejabatku sing dadi poso. Amin Allahumma. Amin. Gak usah tukaran, gak usah rame-rame. Aku pilih iki, aku pilih iku. Tunjukkan akhlak Nabi Muhammad. Gak usah tukaran. Pokok sing dadi nek jagoku dadi tak dungakno poso, nek jagoku dadi tak dungakno poso. Setuju nggih? Setuju. Jarene anu nih, yo nek jagoku dadi posone Senin Kamis, nek jagoku dadi posone poso Daud. Poso Daud sedina poso terus. Masyaallah. Senin Kamis saya posone liyane buku padha ae. Mudah-mudahan kita jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Pemimpin yang mencintai rakyatnya sebagaimana Nabi mencintai umatnya. Pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kita menjadi lebih baik. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Allahumma. Amin. Sekali lagi saya ingatkan sebelum majelis ini selesai, Anda punya pangkat yang tinggi di sisi Allah. Anda punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagai umat dan Nabi Muhammad. Jaga baik-baik. Kalau Anda merasa susah, Anda merasa sumpah, sebut Nabi Anda. Panggil Nabi Anda dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda masih merasa ragu, merasa ini, ingat Anda punya kebanggaan Anda sebagai umatnya Nabi Muhammad. Anda tidak akan disia-siakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan melalui majelis malam hari ini kita semakin baik dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Allah tumbuhkan semakin besar cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mengikuti perilaku Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad sedikit demi sedikit
sedikit demi sedikit. Amin Allahumma Amin. Dan juga mudah-mudahan rakyat masyarakat yang ada di sini yang hadir maupun yang tidak hadir, berkah majelis malam hari ini, urusan dunianya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Amin. Malam hari ini yang sakit daripada saudara kita, tetangga kita, teman kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sebab acara di malam hari ini. Amin Sebab ya Allah. bergembira di kelahiran baginda Nabi Muhammad. Dan kita doakan juga daripada orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya sebab kita berkumpul di malam hari ini. Dan yang masih hidup daripada orang tua kita, kakek nenek kita, mudah-mudahan diberikan panjang umur, istiqamah wal afiyah, ditetapkan imannya dan ditetapkan keimanannya sebagai umat Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan juga bagi yang hadir maupun yang tidak hadir, orang-orang yang kita sayangi ataupun orang-orang yang sayang kepada kita, mudah-mudahan berjamaah di majelis malam hari ini mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita juga nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada ya Allah wa ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.